جناب وزیر اعظم، ایک ایک شہید کے وارث کے پاس جاتے ہوئے، ہر ایک کا غم بانٹتے ہوئے، ہر ایک سے کچھ کہتے ہوئے، ہر ایک سے کچھ سنتے ہوئے، کسی جوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اس کے گزر جانے والے والد کا تذکرہ، کسی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے نہ واپس آنے والے شہید باپ کا قصہ، شہداء کے خاندانوں کے ہمراہ اب دعوت خطاب فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروفیسر احسن اقبال صاحب۔ ہم نے دیکھا کہ چند بد نصیبوں نے 9 مئی کو ان کی نشانیوں کو اپنی نفرت اور انا کا نشانہ بنایا۔ جو ہمارے پھولوں کے حقدار تھے ان پر پتھر برسائے گئے۔ ان پتھروں سے شہیدوں کی تصویروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، چونکہ ان کی تصویریں، ان کے نقوش انمٹ ہیں، لیکن ان پتھروں نے قوم کا دل اور سینہ ضرور چھلنی کر دیا، کیونکہ یہ توہین ان شہیدوں کی نہیں تھی، یہ توہین پاکستان کے ان بہادر سپوتوں کی نہیں تھی جنہوں نے اپنی جان نچھاور کی، بلکہ یہ قومی غیرت اور آزادی کی توہین تھی۔ اسی لیے وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت کے اوپر آج کے اس اجتماع کا اہتمام کیا گیا کہ ہم شہیدوں کے ورثاء کے ساتھ وہ مائیں اور باپ جنہوں نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کو اس وطن کی خاطر قربان کیا، وہ بیوائیں کہ جنہوں نے اپنے ساتھ کو قربان کر کے اس وطن کی خاطر تنہائی کو اپنا زیور بنا لیا، وہ بچے جنہوں نے اپنے والد کے دست شفقت سے محروم ہونے کو بھی اپنے لیے ایک چھتری بنا کے، اعزاز کی چھتری بنا کے اس پر فخر سے جینا سیکھا۔ آج یہ قوم کا اجتماع جس میں سیاسی قیادت بھی موجود ہے، سول سوسائٹی بھی موجود ہے، ایکس سروس مین بھی موجود ہیں، ہم سب مل کر اپنے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اجتماع کا پیغام ایک شاعر کے اس کلام سے بہتر نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ابھی تمہارے لہو کی خوشبو اسی طرح مہک رہی ہے، ابھی تمہارے وفا کے سارے چراغ ویسے ہی جل رہے ہیں جنہیں تم اپنے لہو سے ایک دن جلا گئے تھے۔ جہاں بھی کھلتا ہے پھول کوئی تو ہم سمجھتے ہیں یہ تسلسل ہے اس دعا کا، تمہارے ہونٹوں سے جو ہمارے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ میرے خدایا، میری زمین کو، میرے وطن کو عذاب رت سے امان دینا۔ کہا جو تم نے سنا ہے وہ ہم نے، اسی کو لوح یقین پہ لکھنا، تم ہی سے سیکھا وفا کے رستے پہ جان دینا۔ ہمیں خبر ہے زمین تو ماں ہے، ہم اس کے آغوش میں پلے ہیں، ہم اس کے آنچل کے سائے سائے جمع ہوئے ہیں، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں جانتے ہیں۔ اب اس کی حرمت کو، اس کی عزت کو
हमने कैसे संभालना है। सो गम न करना, जब हम तुम्हारी विरासतों के अमीन ठहरे तो सब तुम्हारी रवायतें सुरखरू करेंगे। जो वक्त आया तो इसकी खातिर बदन को अपना लहू करेंगे। हमें खबर है कि ये तुम्हारी महकती खुशबू, लहू की निस्बत का ये चरागां, वफा की अनमिट कहानियां सब कभी जवाल आशना न होंगी। हमें खबर है कि हम ना होंगे, मगर वतन की फजाएं सारी, हवाएं सारी, तुम्हें बहनें और माएं सारी, ये खेत खलियान फूल फसलें, सब आने वाली हमारी नस्लें सलाम कहती रहेंगी तुमको, सलाम कहती रहेंगी तुमको। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए माओं को क्या एहसास तहफ़्फ़ुज़ होता है? तलाश रिस्क में निकलता मजदूर, कारकुन, मुलाजिम किस यकीन के सहारे बेधड़क सरे राह आ जाता है कि सरे शाम वो जिंदा सलामत अपने प्यारों में लौट जाएगा? क्या है वो यकीन? चौक में इस्तादा ट्रैफिक सार्जेंट से लेकर नाकों पे मुतय्यन पुलिस और रेंजर से लेकर सरहदों पे इस्तादा हमारे जवान की वो वर्दी, ख़वातीन और हज़रात, वो वर्दी जो रियासत की मौजूदगी की ज़मानत है। ये वर्दी रियासत का वो चेहरा है जो शहरी के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। सो जो अब इस वर्दी के ऊपर हाथ उठाया गया तो दर हकीकत रियासत पे हाथ उठाया गया। वर्दी जो कौम का एहसास फ़ख्र है कि यही वर्दी शहीद का कफन भी हो जाती है। इसलिए पेशे खिदमत है वर्दी पोशों की कुर्बानियों की झलक। बरकी के महाज पर ईमान और गैरत की भट्टी में कुंदन बना अजीज भट्टी टैंकों के गोले अपने सीने पर रोकता मिला। हवाओं में वो उन शाहीनों के नरगे में आया जिन्होंने घंटों में नहीं मिनटों में उसकी फजाई ताकत की धज्जियां लाहौर की हवाओं में उड़ा दी। ये इस धरती की खुशनसीबी है कि इससे इश्क करने वाले इसके कोने कोने से निकलकर इसके जर्रे जर्रे का ख्याल अपनी जान से बढ़कर रखते हैं। इनके हौसलों को देखकर दुश्मन की आंखों में फैलता खौफ इस बात की अलामत बन गया कि इस कौम के बेटों को आजमाने वाले इनके कदमों की धूल बनकर खाक हो गए। यह शहीदों की ऐसी दास्तान है जिसे जब जब और जहां जहां वक्त और दुश्मन ने आजमाया हमेशा सुरखरू पाया। 86,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ और इस हॉल में एक माँ की सिसकियाँ, किसी बेवा की आहें, कुछ दबी दबी सी चीखें, ये सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हम सबको मिन हैसुल कौम 9 मई के जवाब के तौर पे देना होगा। हमारा आज़म ये कि ये वक्ती हादसा था, इसको दोबारा होने नहीं देंगे। दावत खिताब जनाब मौलाना रागिब नईम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज पाकिस्तान के अज़ीम शुहदा की याद में अज़मत शुहदा कन्वेंशन का इनेकाद जारी है। अल्लाह तबारक व तआला
کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْهَا وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْهَا مَعَائِشَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تحقیق ہم نے تمہیں زمین میں جائے استقرار عطا کی اور تمہاری روزی کا اہتمام کیا، اور تھوڑے ہیں تم میں سے جو شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے اللہ کا شکر کیا تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی اِنَّ عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. ہم ریاست پاکستان کے لیے عزم کرتے ہیں کہ ہم اس کی بنیادوں میں اپنے بزرگوں کا بہایا ہوا خون پسینہ اس کی حفاظت کریں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عربی زبان میں کہا گیا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں وطن عزیز کے ساتھ محبت ہمیں اس کی حفاظت پر ابھارتی ہے، نہ کہ ہمیں اس کو جلانے گھرانے کی طرف لے کر آتی ہے. پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد. خواتین حضرات، فیض صاحب نے سپاہی کا مرثیہ لکھا تو اسے ماں کے لہجے سے منسوب کیا تھا. اٹھو اب ماٹی سے اٹھو، اٹھو میرے لال. اپنے لال کو ہنسی خوشی پلکوں کے نیچے آنسوؤں کو دبا کر اور دل میں پڑ جانے والے شگاف کو چھپا کر مائیں بیٹوں کو وطن پر نثار ہونے کو کیسے بھیجتی ہیں، بالکل ویسے بھیجتی ہیں. سبز پرچم میں لپٹ کر آنے والوں کا کیسے استقبال کرتی ہیں. ایک ہدیہ تبلیغ انہی ماؤں کے نام. آج دن کتنا سیاہ ہے کہ لگا دی مجھے آپ، خود کو ہی زخم لگا ہو تو نہیں بھر سکتا. میں وطن ہوں، میرا دنیا میں ہے ایک اپنا وقار، حملہ حرمت پہ میری کوئی نہیں کر سکتا، حملہ حرمت پہ میری کوئی نہیں کر سکتا. مانا ہے واپس آنا مشکل ہوگا، پھر بھی اپنا بیٹا تو نے بیچ دیا. سب سے زیادہ پیارے بیٹے ماں کو، کس کو بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کیا. جن کے بیٹے ہیں رات کے سرحد پہ کہیں، وہ مائیں بھی تو راتوں کو نہیں سوتی ہیں. اور وہ جن کے واپس آئے پرچم میں، وہ مائیں اب تک راتوں کو روتی ہیں. وہ مائیں اب تک راتوں کو روتی ہیں. جن پہ چلنے بھیجا ہے بدماؤں نے، وہ تو ساری راہیں پاکستانی ہیں. وہ سارے جو دھرتی پہ قربان ہوئے، ان ساروں کی مائیں پاکستانی ہیں. ان ساروں کی مائیں پاکستانی ہیں. جان وطن کے کام نہ آئی تو پھر بھی مٹی ہے، مٹی میں ہی مل جانی ہے. اپنے شہیدوں کی تقریر رکھ کے دل میں اہل وفا ہونے کی ایک نشانی ہے. جب ایک لٹا کر دوسرا تیار کرے، اے دھرتی تیری مائیں
اور وہ جن کے واپس آئے پرچم میں، وہ مائیں اب تک راتوں کو روتی ہے، وہ مائیں اب تک راتوں کو روتی ہے، جن پہ چلنے بھیجا ہے خود ماؤں نے، وہ تو ساری راہیں پاکستانی ہے، وہ سارے جو دھرتی پہ قربان ہوئے، ان ساروں کی مائیں پاکستانی ہے، ان ساروں کی مائیں پاکستانی ہے، پاکستانی ہے۔ عرض کرو گے کیسے دل سے دھڑکن کو اپنے وطن سے، اہل وطن نہ جدا ہوں گے، ایک تیری آواز پہ دھرتی دیکھنا تم، سارے کے سارے ہی ایک جگہ ہوں گے، آفتے تیری جانب آئی جتنی، اصل میں وہ ماؤں نے ساری روکی ہے، اور وہ جن کے واپس آئے پرچم میں، وہ مائیں اب تک راتوں کو روتی ہیں، وہ مائیں اب تک راتوں کو روتی ہیں، جن پہ چلنے بھیجا ہے خود ماؤں نے، وہ تو ساری راہیں پاکستانی ہے، وہ سارے جو دھرتی پہ قربان ہوئے، ان ساروں کی مائیں پاکستانی ہے، ان ساروں کی مائیں پاکستانی ہے۔ خواتین و حضرات، سیاست پیام تعمیر و ترقی ہے، دعوت تخریب نہیں۔ سیاست برائے ملک و ملت ہے، امن کی طرف قدم ہے، فساد کا چہرہ نہیں ہے۔ سو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ راہ جمہوریت کے متوالوں نے خود کو تو آگ لگا لی تھی، لیکن ریاست کے اداروں کو آگ نہیں لگائی تھی۔ دہشت گردی کے مقابل آ کر شہادت تو قبول کر لی تھی، خود دہشت گردی کا حصہ نہیں بنے تھے، اور ایک ایسی ہی شہیدوں کی جماعت کہ جو دہشت گردی کے سامنے ثابت قدم رہی، ان کی رہنما محترمہ سمر بلور یہاں تشریف رکھتی ہیں کہ آپ بشیر بلور شہید اور ہارون بلور شہید جیسے عظیم شہداء کی وارث ہیں۔ میں آپ سے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ آپ اس تقریب سے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس جماعت سے تعلق رکھتی ہوں جس کے 1200 سے زیادہ لیڈرشپ اور کارکنان کو 2008 کے بعد شہید کر دیا گیا ہے۔ ان شہداء میں ہمارے سینئر منسٹر اور میرے سسر بشیر بلور صاحب بھی شامل تھے۔ ان شہداء میں 7 سال کے بچے بھی شامل تھے جو عید کی نماز پڑھنے اپنے والد کے ساتھ گئے تھے۔ ان شہداء میں میاں افتخار حسین صاحب کے اکلوتے بچے بھی شامل تھے۔ ہماری پارٹی نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے ایک ایک اپنے جلسے سے 40 لاشیں، 25 لاشیں، 30 لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں کہ نہ ہم نے اپنا جھنڈا تو چھوڑا ہے اور نہ ہی ہم نے پاکستان کے جھنڈے کو
आंच आने दी है। हम अपने सियासी जो हमारी नज़रिया है उस पे मुस्बत कदमी के साथ हम खड़े हुए हैं, और मुझे अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स पे फ़ख्र है। जिन बच्चों को गुमराह किया गया उनको पहले छोटी छोटी बातें बताई गईं, इनकी शहदा पे हंसें, इनकी तज़हीक करें, इनकी फैमिलीज़ की दिल आज़ारी करें। पेशावर में जो शहदा के नामों की तख्तियाँ थीं उनको 2 साल पहले काला पेंट मार दिया गया था। तो इन बातों से चलते चलते फिर ये डायरेक्ट जाके आखिरकार रियासत पाकिस्तान से टकरा बैठे हैं। वो रियासत जो ना रही तो हम और आप भी नहीं रहेंगे। बहुत सारी यहाँ पे आज माएँ बहनें बच्चे बैठे हुए हैं जिनका गम हमारा गम है। उनकी वसादत से एक बात मैं आज कहना चाहूँगी कि हमने अपनी जो हमारा फेट था कर ली, लेकिन हमारे सब्र को हमारी कमज़ोरी ना समझी जाए। इस हॉल में बैठे हुए सारे लोग और बाहर करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपने शहदा के नाम के दिफा के लिए अपने खून का हर कतरा गंवाने के लिए तैयार हैं। हम नहीं छोड़ेंगे कि जो हमारे शहदा हैं उनको कोई मैली आंख से देखे, और जो बदबख्त बच्चे जो आज रुल रहे हैं जेलों में, जिन्होंने ये कार्रवाई की, उनको और उनके वालिदैन को भी मैं कहना चाहूँगी कि आपकी बच्चों की तरह हमारे बच्चे भी स्कूल से आते हैं, उनकी भी ग्रेजुएशंस होती हैं, हमारे घरों में भी ईदें और शबरातें होती हैं, और हमारे घरों में और सारे जो शहदा की फैमिलीज़ हैं उनके घरों में ये मौके या कब्रिस्तान में और या जो शहदा की यादगारें हैं वहाँ पे मनाई जाती हैं। हम इन जगहों पे जाके अपने दिल को तसल्ली देते हैं, तो हमसे हमारी तसल्ली छीनने वाले आपको ही नहीं होते। ये मुल्क जितना आपका है उतना हमारा भी है, और हम यहाँ पे अपने शहदा को, अपनी फोर्सेस को, अपने आइन और कानून को अपने साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हम आपको ये सारी चीज़ें अपने सियासी मकसद के लिए पामाल करने नहीं देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, नीम तारीक राहों में मारे जाने वाले ये उन सियासी कारकुनों की कहानी है जिनके शौक के सिलसिले हिजर की कत्लगाहों से अगरचे मिले, लेकिन वो अपने परचम का कभी रंग भुला नहीं पाए। मैं दावत देती हूँ MQM से ताल्लुक़ रखने वाले फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब अमीनुल हक साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, अरकान वफाकी कैबिनेट, शोधा की फैमिली, नौजवान साथियों, यकीनन आज इस कन्वेंशन हॉल में अज़मत शोधा कन्वेंशन और उसमें तमाम सियासी पार्टी लोगों का मौजूद होना, साथ साथ सिविल सोसाइटी, एक्स सर्विसमैन और बड़ी तादाद में नौजवानों का मौजूद रहना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि यस, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से पूरी कौम, नज़रिए पाकिस्तान के हवाले से पूरी कौम मुत्तहिद है। और 9 तारीख को जो वाक़या पेश आया, 9 मई का जो परतशद्दुद वाक़या पेश आया, उसके ख़िलाफ़ हम सब मुत्तहिद हैं और पुरज़ोर अल्फाज में उसकी मज़म्मत करते हैं। और 9 मई का वाक़या उसका पीक था। जब वो पीक पर लेकर आए तो सबने देखा, अगर आपको इख्तलाफात थे तो आप MKM का झंडा जला देते, अगर आपको किसी के साथ जिसे कहते हैं कि बुक्स था तो आप मुस्लिम लीग का झंडा जला देते। लेकिन आपने क्या किया? आप सियासी कारकुनान की तरफ नहीं गए, आपने सियासी बातें नहीं की, बल्कि आप रियासत के खिलाफ गए, आप GHQ गए, आप रेडियो पाकिस्तान गए, आप कोर कमांडर हाउस गए। इसका मतलब क्या है कि आपने ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से रियासत के खिलाफ बुनियाद डाली है, आपने रियासत के खिलाफ आवाज उठाई है, आपने रियासत से टकराने की कोशिश की है, आपने रियासत के खिलाफ जिसे कहते हैं कि बेपनाह कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन एनफ इज एनफ। MKM पाकिस्तान रियासत के साथ खड़ी है, MKM पाकिस्तान मुख्तलिफ हलकों के साथ खड़ी है, MKM पाकिस्तान पार्लियामेंट के साथ खड़ी है, MKM पाकिस्तान जमहूरी रवायत के मुताबिक आपके साथ खड़ी है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब। इस ममलकत खुदादाद में जो कि जिना का पाकिस्तान है, जो कि हमारा और आप सबका पाकिस्तान में,
اس میں کسی صورت میں بھی نظریہ پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش کرنے کی کوشش کی جائے گی ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو. وطن سے محبت وطن سے وفا کا گیت لیے ہادیہ ہاشمی کی آواز میں سنتے ہیں. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن. تو دل افروز بہاروں قطروں تازہ چمن، تو دل افروز بہاروں قطروں تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو نوارز دل کا بہاری مسکن، رنگ آہنگ سے معمور تیرے کوہد من، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن. سن 1998 مئی کا مہینہ آیا اور مجھ جیسے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا. 28 مئی کو آٹمی دھماکوں کے محرک میاں نواز شریف بنے اور اس پروگرام کے خالق شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے. شہیدوں کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندہ اور وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی محترمہ شہری رحمان سے خطاب کی درخواست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس باوقار جماعت سے ہوں جس کے گھروں سے شہادتوں کی سب سے زیادہ سیاسی تنظیموں میں میتیں اٹھی ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی. کس نے کیا بولا؟ کسی نے پاکستان کے جھنڈے، اس کی ریاست، اس کے وقار، اس کی وحدت، اس کے اقبال پر کوئی آنکھ اٹھائی؟ نہیں، کیونکہ یہ ہم سب کی تربیت کے مترادف ہے اور خلاف ہے. جو ہم جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، ہم سب کی تربیت ایسی نہیں ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں میری دوست اور میری محسن اور میری لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جس وقت شہادت ہوئی، کہتے کہتے کہ میں پاکستان کو بچاؤں گی، آپ بچائیں گے، میں بچاؤں گی، وہ کیوں کہہ رہی تھی ایک جلسہ گاہ میں؟ وہ کھڑی یہ کہہ رہی تھی، لوگوں سے مخاطب تھی کہ دہشت گردوں نے سوات میں پاکستان کے پرچم کو ہٹانے کی، ہلانے کی کوشش کی. تو انہوں نے یہی کہا جو ہمارے فوجی شہید کہتے ہیں، جو پولیس والے جو شہداء ہیں وہ کہتے ہیں، جو ہماری سیاسی تنظیمیں ہیں جیسے ابھی بیگم بلور کہہ کے گئی ہیں کہ کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو. کوئی اب جگہ نہیں ہے اس طرح کے رویوں کا یا نفرتوں کے اس کاروان کا جو ایک شخص اپنی انا پرستی میں ایک ہاتھ میں بم لگا کے چلا ہے. کیونکہ وہ بامنگ ہی ہے پاکستان پر بالا گور اس وقت یہی ہو رہی ہے، بامنگ ہی ہو رہی ہے. اور ہمیں اسے روکنا ہوگا، مل کے روکنا ہوگا. اور میں آپ سے اب اجازت لوں گی کیونکہ یہ بات میں سمجھتی ہوں ہم سب پر عیاں ہے کہ پاکستان ایک ایسے پلسرات سے گزرا ہے 9 مئی کو جس سے ہم سب سبق بھی سیکھیں اور تہیہ کریں
تجدید وفا کریں اپنے پرچم اور اپنے شہداء سے اور اپنی ریاست سے کہ یاد رکھیں ریاست ہے تو ہم ہیں. پاکستان پائندہ باد. سیاست کا مقصد اور محور انسانیت ہے اور انسان کو احساس حمیت دینا ہے. وہ سیاست جو ہمیں ہم سے نفرت کرنے پر اکسا دے، جو ہمیں ہم وطن کو دوسرے ہم وطن سے لڑا دے، وہ سیاست نہیں وطن سے غداری ہے. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اور دے رہے ہیں جو لوگ تم کو تازہ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. خواتین و حضرات، ساحر علی بگا وطن کے نام ایک گیت لیے. خواتین و حضرات، وزیر اعظم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری پاکستانی قوم کے عظیم شہداء کے ورثاء، ان کے والدین، بھائی اور بہنیں، اس ہال میں موجود پاکستان کے افواج پاکستان کے اور پولیس کے حاضر آفیسرز، غازی، قابل احترام وفاقی
वज़रा, गवर्नर्स और पाकिस्तान में हमारे इस्लामी ममालिक के सफारतकार, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अभी कुछ देर पहले अपने अजीम सपूतों के वालिदैन और वर्सा से मिला और मैंने हर एक की खिदमत में ये दिल की सिद्क़ के दिल के साथ उनको ये पैगाम दिया अपनी तरफ से इन पाकिस्तान के अजीम बेटों और बेटियों की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, कि अगर आज पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान आज मौजूद है तो आपके सपूत के लहू के एवज है। आपके सपूतों ने जो पाकिस्तान के लिए जानें कुर्बान की, तो यही वजह है कि आज उन्होंने अपने बच्चों को यतीम छोड़ दिया इस दुनिया में, मगर हमारे बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। आपके अजीम सपूतों ने जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान से न सिर्फ दहशत गर्दी का खात्मा किया, बल्कि पूरी कौम अगर आज सुकून और चैन की नींद सोती है तमाम तर मसाइब के बावजूद, तो वो आपके अजीम सपूतों के लहू की ज़कात है। अगर आज कारोबार चलता है और खेतियां लहलहा रही हैं, तो यकीन मानिए कि वो पाकिस्तान के उन हजारों लाखों शहीदों की लहू की बदौलत है कि आज पाकिस्तान में कारोबार और तालीमी इदारे चल रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवान बच्चों, मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि ये शहीद, ये किसी एक जमात के शहीद नहीं हैं, या किसी एक मसलक के शहीद नहीं हैं। इनका एहतराम मुल्क के 23 करोड़ आवाम करते हैं, माएँ करती हैं, करोड़ों माएँ, करोड़ों वालिदैन, नौजवान, वो इन शहीदों का एहतराम करते हैं। लिहाजा ये बात जहन में रहनी चाहिए कि आज जिस कन्वेंशन में आज इकट्ठे हुए हैं, शोहदा के अजमत के कन्वेंशन में, इसका ये तकाजा है कि हम इस बात को याद रखें कि ता क़यामत इन शहीदों की अजमत हमेशा कायम और दायम रहेगी और कोई इसको ऊपर आंच नहीं आएगी इंशाअल्लाह। 9 मई का वाकया जो हुआ, मैं अभी चंद लम्हों में उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं, मगर ये बताना चाहना बड़ा ज़रूरी है कि चाहे मुल्क के अंदर मसाइल हों, चाहे कोई खुदा न खास्ता किसी जगह हंगामा हो, चाहे हमारी सरहदों की हिफाजत हो, चाहे हमारे इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दों के हाथों शहीद होने वालों का वो जथा हो, उनको आज तक उसका मुकाबला मर्दाना वार किन्होंने किया? वो हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों ने, हमारी पुलिस के जवानों ने, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने 9 मई को जो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो दरिंदगी हुई, 9 मई को मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं, अगर वाकई पीटीआई को और उसके सरबराह को अगर
अपनी गिरफ्तारी से उसको एतराज था, तो फिर पाकिस्तान की तारीख इस तरह की सैकड़ों हजारों गिरफ्तारियों से भरी पड़ी है। क्या कभी किसी ने कोई गमला तोड़ा? मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। यहां पर ज़ोमा ने अपने अपने बड़े जोशीले अंदाज में अपनी बातें की हैं। मोहतरमा शहीद की बात हुई, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बात हुई, नवाज शरीफ साहब की बात हुई, और बेगुनाह बेबुनियाद इल्जामात पर पिछली हुकूमत ने सारी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया। उन्होंने बड़े हौसले से उस जबर को बर्दाश्त किया, लेकिन सोचा तक नहीं कि किसी की तरफ रुख करें, चाहे वो सिविल तंसीबात हों या फौजी तंसीबात हों। तो फिर क्या हुआ कि 9 मई के दिन पाकिस्तान की तारीख में एक अलमनाक तरीन वाकया हुआ। उसकी वजह ये नहीं थी कि किसी के भाई या बहन से या वालिद या वालदा से तशद्दुद हुआ या उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई, कत्ल नहीं। ना कोई मारा गया, ना कोई जख्मी हुआ। एक मुकदमे में जो कि करप्शन का मुकदमा था, उसमें गिरफ्तारी हुई। तो इमरान नियाजी ने अपने जथों को पैगाम जो कई माह से देते रहे कि मेरी गिरफ्तारी हुई, तो फिर आपने फलां फलां जगह जाकर आपने हमला करना है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान बच्चों, मैं कतन इस मौके के ऊपर सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात का, इस सवाल का जवाब पूरी कौम मांगती है कि अगर एक वाकया हुआ आपकी गिरफ्तारी का, तो फिर लाहौर में कायदे आजम के हाउस की बेहुरमती क्यों की गई? उसको राख जलाकर राख क्यों किया गया? आपको याद होना चाहिए कि बलूचिस्तान में जियारत में भी चंद साल पहले कायदे आजम के हाउस को ऊपर हमला किया था। किन्हों ने? दहशतगर्दों ने। इसी तरीके से लाहौर में यह हमला हुआ। आपको याद होगा कि चंद साल पहले GHQ में दहशतगर्दों ने हमला किया था। 9 तारीख को भी GHQ में हमला हुआ। क्यों? ये हैं वो चुपते सवाल जो पूरी कौम आज जानना चाहती है। मैं बड़ी इंकिसारी के साथ यहां पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि सियासी कारकुन हमेशा अपने लीडर्स के लिए वो एहतजाज करते हैं, वो हड़तालें करते हैं, वो बाकायदा वो झंडे भी दूसरी पार्टियों को जलाते हैं, मगर कभी किसी ने पाकिस्तान के झंडे को आंच नहीं आने दी। कभी किसी ने पाकिस्तान के शहीदों के जो मुजस्समे थे उनको तबाह नहीं किया। आज आपने यहां पर जो डॉक्यूमेंट्री देखी हैं और कैप्टन कर्नल शेर की आपने तस्वीर देखी, अभी चंद साल पुरानी बात है कि विंग कमांडर जिन्होंने वो जो हिंदुस्तान का जो जहाज आया था पाकिस्तान में हमला करने, अभिनंदन उसका पायलट था, किस तरह उसका मुकाबला किया, उसको जमीन पे उतारा। ये वो गाजी और शहीद आज 9 मई को इस तरह हम उनका कर्ज उतार रहे हैं। मैं समझता हूं मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आप कुछ भी कर लें, हमें अगर असेंबली के अंदर और बाहर गालियां दी गई, दुश्मनात तराजी की गई, तो हम सब ने उसको बड़े सब्र से बर्दाश्त किया। हमें अगर चोर और डाकू कहा गया दुनिया में और पाकिस्तान में बदनाम किया गया, तो हमने उसको बड़े सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किया। लेकिन 9 मई को शहीदों की और गाजियों की बेहुरमती, 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला,
9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर में हमला, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ये रहती दुनिया तक दोबारा इसका आदा नहीं होने देंगे। जब तक जान में जान है, हम पाकिस्तान का सब्ज हलाली झंडा मिलकर उसको सर बुलंद करेंगे। हम पाकिस्तान के नाम पर आंच नहीं आने देंगे। हम अपनी अफवाज के खिलाफ कोई नारा नहीं लगने देंगे। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। मैं बतौर एक मुंतखब वजीर आजम के, मेरा यह फर्ज है और मैं अपने फर्ज में एक लम्हे के लिए भी कोताही न करूंगा, न बर्दाश्त करूंगा। इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता हमने इस अलमनाक तरीन वाक़े के बाद जरा सा भी तुसाहल से काम लिया तो फिर ना ये कौम हमें माफ करेगी, ना अल्लाह ताला हमें माफ करेगा, ना अवामी अदालत हमें माफ करेगी, ना खुदा की अदालत में माफी मिलेगी। हमें अगर आज हिंदुस्तान को क्या और चाहिए जो कि 65 की जंग में उसके ख्वाब पूरे ना हो सके। 9 मई को उन दहशतगर्दों ने और जत्थों ने वो ख्वाब पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लिहाजा ये हमारा फैसला है, ये कौम का फैसला है कि कानून और आइन के मुताबिक इन तमाम जत्थे वालों को, चाहे वो मंसूबा बंदी में शामिल थे, चाहे वो उकसाने में शामिल थे, चाहे वो हमला करने में शामिल थे, किसी से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। किसी बेगुनाह को कतन कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और जो कसूरवार हैं उनको किसी सूरत भी उनको माफी नहीं मिलेगी। आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। मैं भी कहूंगा तो इस बारे में कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, क्योंकि ये एक रेड लाइन क्रॉस की गई है। ये हमारे, इनसे पूछें उस दिन 9 मई को इन शोहदा के वरुसा के दिलों में निश्तर बरसाए गए, ये पूछते होंगे, ये अल्लाह ताला की तरफ इनकी आंखें पूछ रही होंगी कि ऐ खुदा, मेरे बेटे ने, मेरे एक नौजवान सपूत ने जिसकी अभी शादी हुई थी, उसने तो अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी बीवी को बेवा कर गया, बच्चों को यतीम कर गया और कौम के बेटियों की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी। आज उनके तख्ते उड़ाए जा रहे हैं, आज उनकी बेहुरमती की जा रही है। ये चश्मे फलक ने इस तरह का दिलखराश मंजर पहले कभी नहीं देखा था। लिहाजा मैं ये आज कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान नस्ल से खास तौर पर कि आपने हजरत कायद आजम का रास्ता अपनाना है, उनके फरमुदात पर आपने अमल करना है। कुरान करीम और नबी करीम की उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं उनको पर अमल पैरा होते हुए हजरत इकबाल और कायद के अफकार पर अमल करना है, जो कि जमहूरियत का दर्ज देते हैं, जो सब्र और तहम्मुल का दर्ज देते हैं। ये लूट मार, ये जत्थाबाजी, ये दहशत गर्दी, ये पाकिस्तान के अजीम सपूतों के खिलाफ जो एक जलगार की गई, इसकी आपको नफी करनी होगी। और असातिज़ा कराम से मेरी ये गुजारिश है कि आपको बच्चों को इस हवाले से भरपूर उनकी तरबियत करनी होगी। लिहाजा मैं आज खितामन ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये एक इंतहाई जालिमाना कदम उठाया है उनको सजा मिलेगी, उनको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, उनको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, वो छूट नहीं पाएंगे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। और हम आखिर में दोबारा इन अजीम सपूतों को सलाम पेश करते हैं, इन शोहदा को सलाम पेश करते हैं, उनके वरसा को
سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو. پاکستان پاکستان قائد اعظم شہداء پاکستان. آخر میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ شہداء کے جو بچے ہیں ان کو یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ہم انشاءاللہ یوتھ بزنس اور زرعی قرضے ان کو ہم مہیا کریں گے انشاءاللہ. جس طرح ہم پہلے کیا کرتے تھے ان کو انشاءاللہ ہم یہ اربوں روپے کے قرضے دیں گے. اور تمام جو پروفیشنل جو ادارے ہیں ان میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ان عظیم بچوں کو, عظیم سپوتوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو, ان کو وہاں پر ہم کوٹا دیں گے, ان کو داخلہ دیں گے. اور میں نے آپ سے میں علیحدہ بھی ایک ملاقات کروں گا تاکہ آپ کے لیے جو بھی حکومت آپ کی بہتر بحالی کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی ہے, ہمارا ہر لمحہ ہر قدم ہماری تمام توانائیاں انشاءاللہ آپ کے لیے ہیں. خدا تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.